ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸਤੰਭ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ। पंजाब च कोरोना के 4970 नवे मामले आए सामने। 69 की कोरोना कारण हुई मौत। संयुक्त राष्ट्र विच एक बार फिर 3 महत्वपूर्ण कमेटियां विच मैंबर चुनिया गया भारत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोक सेवा दिवस ते लोक सेवकां नूं वधाई दित्ती ते कहा कि कोविड-19 खिलाफ लड़ाई विच भारती नौकरशाही आधार ते स्तंभ रही है। जिक्रयोग है कि भारत सरकार प्रति साल 21 अप्रैल नूं लोक सेवा दिवस के रूप च मनाउंदी है। अज दे दिन 1947 विच देश के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने राजधानी स्थित मैटकॉफ हाउस विच प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि लोक सेवा दिवस के सारे मौजूदा ते साबका लोक सेवकों को शुभकामनावां। उन्होंने कहा कि साडी नौकरशाही नूं सही अर्थां विच लो ढांचा किया गया है अते तुसीं कोविड-19 खिलाफ लड़ाई विच आधार स्तंभ रहे हो। पंजाब च कोरोना के मरीजों की गिनती च पहलां तो काफ़ी कमी देखी जा रही सी, पर हुण एक बार फिर केस वधदे होए दिखाई दे रहे हैं। सूबा के लगभग सारे जिलों च यह महामारी तेज हुंदी दिखाई दे रही है। पंजाब च कोरोना के 4970 नवे मामले सामने आए हैं। इस दे नाल ही अज 69 की कोरोना कारण मौत हुई है। हुण तक राज च 3,14,269 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जदों कि इन्हां चों 8,114 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज च कुल 54,108 लोगों के कोरोना सैंपल ले गए सन, जिन्हां चों 4,970 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब विच 38,866 एक्टिव मामले ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कौमी राजधानी विच कोरोना हालातां नूं वेखदिआं 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारा साहिबान विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ करवाए ने, जिन्हां दा भोग 23 अप्रैल नूं होवेगा। कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ते जनरल सकत्तर श्री हरमीत सिंह कालका ने दस्सिया कि गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब ते गुरुद्वारा नानक प्याओ साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ करवाए गए ने, जिन्हां दा भोग 23 अप्रैल नूं पाए जाएंगे। सिरसा ते कालका ने कहा कि असी अकाल पुरख अगे अरदास कर रहे हैं कि वह अकाल पुरख मनुखता की राखी करे अते इस महामारी तो बचा करे। उन्होंने दस्सिया कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी वालों पहलां दी तरह लंगर सेवा आरंभ कर दी गई है ते इस बार ਜਿਹੜੇ परिवार कोरोना की मार हेठ आए ने ते अपने लिए रोटी नहीं बना सकते ते इसका इंतजाम नहीं कर सकते, अजिहे परिवारां नूं लंगर सप्लाई करन दा विशेष उपराला किया गया है। वधदे कुछ होर खबरां वल। देश भर विच कोरोना का कहर पहलां तो ज़्यादा हो रहा है। इस तहत सरकारां वल्लों लोकां दी कोविड टेस्टिंग की जा रही है। हुशियारपुर च सेहत विभाग वल्लों पुलिस की मदद नाल लोकां दी कोविड टेस्टिंग की गई। इस मौके लोकां नूं कोरोना बाबत जागरूक किया गया कि वह कोविड नियमां दी पालना यकीनी बनाउण। भारत नूं संयुक्त राष्ट्र विच एक बार फिर 3 महत्वपूर्ण बॉडियां विच मैंबर चुनिया गया है। इस साल जनवरी की शुरुआत विच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई मैंबर के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की सी। इस बार फिर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और समाजिक परिषद दीआं 3 बॉडियां लई भारत की चोण की गई है। भारत नूं जुबानी मंजूरी दे नाल अपराध की रोकथाम अते आपराधिक कमीशन विच 1 जनवरी 2022 तो शुरू हो रहे 3 साल के कार्यकाल लई चुनिया गया है। उत्थे आस्ट्रेलिया, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, कैनेडा, फ्रांस, घाना, लीबिया, पाकिस्तान, कतर, थाईलैंड, टोंगो ते अमरीका नूं भी जुबानी मंजूरी दे नाल चुनिया गया है, जबकि ब्राजील, डोमिनिक गणराज, प्राग, चिली, क्यूबा तों भी गुप्त वोटिंग जरिए चुनिया गया है।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 54 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਊਰਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਤੱਕ 1141 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 1500 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। प्रोक्योरमेंट हमारी बड़ी आगे से स्मूथ होती जा रही है। इनिशियली थोड़ा शुरुआती दौर में मुश्किलें थीं, कुछ बारदाना इशू था, कुछ हमारे पेमेंट के इश्यूज थे, पर हमारे ऑफिशियल्स बहुत तेज़ी के साथ इन मुश्किलों को ख़त्म करते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में ये प्रोक्योरमेंट और स्मूथ तरीके से चलेगी। 54 लाख मीट्रिक टन के करीब फसल हमारी मंडियों में आई हैं और उसमें 50 लाख मीट्रिक टन सारी स्टेट एजेंसियां उसको प्रोक्योर कर चुकी हैं। उसकी लिफ्टिंग का भी आगे से तेज़ी लाई जा रही है। 20 लाख मीट्रिक टन के करीब उसमें लिफ्टिंग कर चुके हैं हम और आने वाले दिनों में इसको भी बढ़ाया जाएगा। जहाँ तक बारदाने का इशू है, पूरे अरेंजमेंट किए हुए हैं और हमने वंस यूज्ड बारदाने की परमिशन आड़तियों को भी दे दी है, ताकि अगर कहीं बारदाना नहीं होता तो वो मार्केट से परचेज़ करके उसको यूज़ कर सकें। उनकी पेमेंट उनको बाकायदा तौर पे इमीडिएटली दी जाएगी। ऐसे ही हमारी पेमेंट के इशू पे, क्योंकि नया सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट की डिमांड के ऊपर, उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, इनिशियली उसमें भी जो मुश्किलें थी, आड़तियों को, उनके अकाउंटेंट्स को जो समझाना था, हमारे ट्रेनर्स ने जाके समझाया है। अब हमारी पेमेंट भी काफ़ी स्मूथ तरीके से होनी शुरू हो गई है। कल तक 1141 करोड़ के करीब हमने कर दी थी, आज 1500 करोड़ के करीब और पेमेंट हम रिलीज़ कर देंगे और 1-2 दिन में पेमेंट हम बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। ऐसा प्रोक्योरमेंट अभी चल रहा है। बेशक पंजाब सरकार दे वल्लों कणक दी खरीद नूं लैके पंजाब भर विच पुख्ता प्रबंध करन दे दावे कीते गए ने, पर कई पिंडां ते शहरां विच अजे तक बारदाने दी कमी वेखण नूं मिल रही है, जिस दे चलदे भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर एकता वल्लों डीसी दफ्तर मुक्तसर दे नेड़े अपणीआं मंगां नूं लैके रोस प्रदर्शन कीता गया। इस मौके किसान आगूआं ने कहा कि जिले दीआं सारीआं मंडियां विच कणक दी सरकारी खरीदत हुण ढिल्ली चल रही है। किसानों ने मांग की है कि कणक की खरीद की रफ्तार नूं तेज किया जाए। मलोट विच फिर तो हो रही बूंदाबांदी ने एक बार फिर किसानों की फसल की खरीद विच विघन पा दिता है। हालांकि मार्केट कमेटी ते आड़तियां वल्लों मंडियां विच पई कणक नूं बारिश तो बचाउण लई अपने पद्धर ते प्रबंध कीते गए ने, पर जेकर इसे तरह जारी रही तो किसानों की कणक का काफ़ी नुकसान हो सकता है। मार्केट कमेटी मलोट के सकत्तर गुरप्रीत सिंह ने दस्सिया कि जेकर बारिश होर ज़्यादा हुंदी है तो कणक की खरीद रुक सकती है।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਫੂਕੇ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश गुरपुरब शताब्दी ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ श्री दुखनिवारण ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਜਾਵਟੀ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਏ ਗਏ। ਸਜਾਵਟੀ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਜਾਵਟੀ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨੇਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਵਤੀਰਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿਮ, ਸਿਨੇਮਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਥ 'ਚ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਖੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇਤਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਦਲ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਵੀ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਅਣਬਣ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਬਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਗਲਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭ 'ਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਈ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪੇਜ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਗੁਰਪੇਜ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50% ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।